अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अम्रहुम वहुम यमकुरून वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। ददीना वांदी आयातुन मुबारक के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु द यूसुफ अलैहिस्सलाम वाक़िआ मुकम्मल करा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ता उरुना मोर प्लार टोल मिस्र खार तराल याकूब अलैहिस्सलाम सरे ब्या समुदा जुन 1300 याकूब अलैहिस्सलाम चे कल वफात शो नु दागी नपस यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ रिवायात करा दी कि 24 साल जम दे बाद की 23 रादी कुछ कल उम्र 120 साल तो और से दई दगा देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम उस द हुस्न खातिमे द पारा चरा 120 साल उम्र दाता अल्लाह राको खामखा द दुनिया न बतलवी द दुनिया इनामात एहसानात द अल्लाह द तरफ न उशु उस चिकला द दुनिया नज़म न चिपदा से हाल की द दुनिया न लारशम कि जमा खातिमा खुलीवी नु उस अल्लाह ता पदी रुम्बनी आयत के दुआ गवारी और दुआ पदा से शान से रगवारी चिरुमख की आयातुल की हम द यूसुफ अलैहिस्सलाम द खो अखलाको दागदा मेहरबाने और द खपुल रुण सरा खपुल सलूक और रविया बड़े ख अंदाज सरा बयान उशो बिया यूसुफ अलैहिस्सलाम त चे अल्लाह कम इनामात वरकड़ी वो कम एहसानात पे उकरल नो अगा इनामात बारकी अगद अल्लाह न सवाल नो करे बे मांगे और बेतलब अल्लाह वाला बादशाही वरकड़ा रुनु सरे मिलो को प्लार सरे मिलो को बीबी वाला अल्लाह ब्या वरकड़ा अगा बीबी जलीखा बाद रिवायत के रादी चे अल्लाह वाला अगा ब्या निकाह के रावस्तला दागी खावन वफाशु इदागी ने ब्यादरी बच्ची बिशिउ दो जामन और यो लुरवा पागलुरियानु की यो लुर के कम दे अगर रहमत नुमियादी की दादा अयूब अलैहिस्सलाम पर निकाह की ब्याराला और जामन की अफराइम और मंशिया अफराइम के कम दी दागद नसलना नून बिन योशा बिन नून के कम दी के कम खादिम मूसा सलाम अगत पैदाशियो बहरहाल लगा कम इनामात के कम अल्लाह पागबादी करूँ अगर बग़ैर मांगे और बग़ैर तलबना अल्लाह दिला तो दुनिया इज़्ज़त और शान और मर्तबा वरकड़ा वाला उस अल्लाह ना द हुस्न खातिमे द पार उस अल्लाह त पखपल सवाल कई। अब या उलमा फरमाई ची पदी दुआ की ची कम अगर कम तरीक़ा इख्तियार कम उसलूब इख्तियार गोया रातुन के खल्को तो उम द दुआ यो तरीक़ो चल खई रुम्बनी पखपल दुआ की ची कम दी दा अल्लाह द इनामात तो एतराफ़ कई चे रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि कम ज़ाहिरी इनामात चे अल्लाह पागबांदी करू यो पाए कि द मुल्क बादशाही वा नो अल्लाह तस्वल की ची अल्लाह पर तहकीक से रता माला मुल्क राको यानी द मुल्क बादशाही दे राकड़ा इक़्तिदार दे राकराला नो अवल द ज़ाहिरी इनाम जिक्र कई और पसी ब्या द बातिनी
انعام ذکر کئی چې وعلمتنی من تأویل الاحادیث تا خودنا اکړه ماتا د خبرو د انجام د علم گویا دا خوبونو د تعبیر تا ماتا علم راکو دا یو باطنی علم دی دا غیم اللہ تا اس کی کم دی دا غیم بیان کی اظہار کی کہ اللہ ظاہری انعام دی عمرہ کو بادشاہی دی عمرہ کلا دا خوبونو دا تعبیر باطنی علم دی لا عمرہ لراکو ورپسی بیا دا اللہ دا قدرت کامل ذکر کئی دا حکمت بالغا چی اللہ تا دیر قدرت خاون ذاتی فاطر السماوات والارض اے پیدا کون کی دا اسمان او دا زمکی پدی کی دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا حکمت بالغا بیان دی چی اللہ استاریل وی قدرت دی دمرلوی اسمانونا او زمکی تا پیدا کری دی نو اے دا اسمانونو او دا زمکی پیدا کون کیا اس ورپسی اخر کے اللہ نے چی کم دی سوال کئی دخپل خاتمی دا پارا دخپل بے بس اظہار کئی چی اللہ زغی اوڑی عاجز و بے بس انسان انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما کارساز پا دنیا کی ہومی اور پا آخرت کی ہومی گویا تا دنیا کی محتاج اور آخرت کی تا محتاج دخپل بے بس اظہار کو چیزر اوڑی عاجز ما او بے بس ما او یا اللہ ہر سستا پلاس کی دی دا دنیا او دا آخرت طول چی کم دی خوبے تا دا آخر مالکی تا کارسازی نو اس سوال سے کئی توفنی آخر کے خپل اغا مطلب منشا بیانی چی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین یا اللہ چی کل زد دنیا نا روانی گما او زما بدن نسا اوزی یا اللہ پدا سے حال کے مات و وفات کی چیزو پجب باندے ستا ذکر ستا عظمت پلکی میں استاد عظمت موجود بھی اور پجب میں ستا ذکر دا توحید موجود بھی اور پدا سے حال کے ماں دنیا نا بوزی چیز ما سر تاتا ٹٹ ہوئی اور جو مسلمان ما ستا فرمان بردار ما اور زما دا جن سمرہ دیر شوی دی چی پاغی باندی سب بدنما داغ نوی دا نافرمانے دا بدنما داغنا ما بالکل پاک و صاف مالا مرگ راولا و پدا سے حال کی چیزو فرمان بردار ما ستا دا توحید اقرار کون کی ما و باطن اوڑ کے مستا دا عظمت و کبرائی موجود بھی او دا غشان ما سر چکم دی تا ٹٹ ہوئی او مسلمان او تابدار فرمان بردار گویا دلتا یوسف علیہ السلام دخپل حسن خاتمی دا پارا تا اللہ نا دا سوالو کو چی اللہ دنیا نا کلزم نو ما دا دنیا نا مسلمان بوزا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او بیا معاملو کے نیکانو صالحانو خلقو سرا گویا دا مرنا پستی کم دی زما سنگا چی ما پا دنیا کی چی کم دی پل جن دخپل آبا و اجداد پا طریقہ بان تیر کردی دی چاگا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یا اللہ دا مرنا پس ما ہم اغی سر ملو کی گویا زما دا دفن چی کم دی دغی خلق سر نیز دی ماتا حاصل کی دلتا علماء چی دلتا بسوالحین مراد کامل صالح اغوی چی اغا دا گناہ نا بالکل پاک و صافی او دا گناہ نا پاک و صاف انبیاء کرام دی نو خلق دا گناہ نا پاک و صاف نشتا دلتا صالحین مراد انبیاء کرام دی گویا ما دا خپل ابو اجداد چی اغا پیغمبران تیر شوی دی اغی سر معاملو کی اس روایت کی دارا دی چی کل یوسف علیہ السلام وفات کی دو نو وصیتی کرو چرا ما خدا خپل جن دا خپل ابو اجداد پا عمال تیر کردی دی لہذا کل دا وفات شما نو زما چی کم دی دا دفن چی کم دی دا خپل ابو اجداد چی کم شام کی دفن دی پارض مقدسہ کی فلسطین کی التماہم دفن کے اور باقیدہ درون نے وادم واغستلا نو چکل وفات شو دغه دے کی دا مصر خلقو بیس کی اختلاف راغے ہر چاوی چی ردی بم پخپل محلہ کی دفن کو دکا چی زمان محلی تا داغا برکات حاصل شی چی دی کم دے کی دفن وی خامخواب اللہ برکات نازلی نی جگل پدیر آل چی ردیز جا جگل شروع شو لخطرہ و چی یو بلسرا خونریزیو کی میں بیا دا فیصلہ اکلا چی پا دریائی نیل کے بے چی کم دی دفن کو
نو دا دې دا اوبه چې کوم دي هر طرف تک په مصر خاک کې روانې دي نو دا برکت په ټول مصر کې موجود وي. نو دغه شان د هغې د مشورې مطابق چې کوم دی بیا په دریای نیل کې چې کوم دی په سنگ مرمر یو تابوت ولا جوړ کو په هغې کې بیا دفن کو په دریای نیل کې. بیا چې کله زمانہ تېرېدله بني اسرائیل چې کوم دی په تعداد کې سیوا کېدل اول څه کم 100 کسانو یا 300 کسانو بیا تر دې چې کله موسی علیه السلام ته کله نبوت ملاوېدو بیا په 6 لکو نه زیاتو تر دې پورې چې کوم دی بني اسرائیل چې کوم دی باقاعده د یوسف علیه السلام په مذهب باندې او بادشاهان بدلېدل. اخر کې هغه فرعون چې کوم د موسی علیه السلام سره بیا مقابله راغلی ده د هغه بادشاهي راله او اخر کې بیا دا بني اسرائیل چې کوم دی د موسی علیه السلام د هغه د پنجې نه آزاد کړ. او بیا چې کله وحی ورته راله موسی علیه السلام ته چې دا بني اسرائیل د مصر خان نه شام ته بوځه بیا ورته هلته دا وحی راله چې دا یوسف علیه السلام چې کوم دی لاش چې کوم دی هغه هم ځان سره مصر نه شام ته یوسه. او بعضې واقع دا دي چې کله موسی علیه السلام د مصر نه شام ته روانېدو نو لار ته نه روکه شوله نو چا نه تپوس وکړو چېرې دا څه وجه ده نو هغې کې بعضې خلکو دا وي چېرې یوسف علیه السلام چې کله وفات کېدو نو هغه وصیت کړو چېرې زما دفن به چې کوم دی شام کې کوئ چونکې هغه دلته اوس په مصر کې دفن دی کېدای شي دا وجه نو بیا یې تپوس وکړو چې د هغه قبر چاته معلوم دی. یو بوډۍ وه د بني اسرائیلو هغې ته چې کوم دی د یوسف علیه السلام قبر په دریاني کې چې کوم دی کې دفن و هغه ځای ورته معلوم و. هغې راوغوښتله هغې 2 مطالبې وکړې چې زه به د الله د هغه قبر خیم چې زما 2 مطالبې دي ای موسی علیه السلام. یو خدا چې الله ته سوال وکړه چې الله مالا د ځوانۍ عمر راکړي نو هغه ډېره ښه ده دا سوال خو الله ولکه منظور کو. دویم سوال دا وکړو چې را الله ته دا ووایه زما مالا په دعا وغواړه چې الله چې کوم دی مالا په جنت کې تا سره مقام او درجه راکړي. دغه دی کې موسی علیه السلام دا خبره لکونتې ناخوښه شوله وحي راله چې موسی علیه السلام د دې بوډۍ دا شرط قبول کا. برحال هغه شرط ولا قبول کو. بیا چې کله هغه بوډۍ ورته هغه دریای نیل کې چې کوم ځای کې دفن و هغه ځای ورته وښو او دغه شان بیا هغه ځای نه دې روباسه او ځان سره شام ته یوړو او په شام کې چې کوم دی په ارض مقدسه کې دفن کو. برحال یوسف علیه السلام واقعات دلته مکمل شوله. اوس الله خپل حبیب ته فرمایي چې ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ای زما حبیبه دا خبرونه دي د غیب چې مونږ یې وحی کوو تا ته. گویا د دې یوسف علیه السلام د پوره قصې نه ته مخکې خبر نه وي او نه تا چا د یو عالم نه دا معلومات حاصل کړي نه چا مدرسې نه نو چې اوس دا ته د دې خلکو ته د دې بیان کې نو دا ستا د نبوت یو دلیل دی چې را تا ته د الله د طرف نه وحی کېږي او د هغه وحی مطابق چې کوم دی ته د یوسف علیه السلام پوره واقعه او قصه د یهودیانو ته او مشرکینو ته بیانې نو دا ستا د نبوت یو غټ لوی دلیل دی او ستا دپاره لویه معجزه ده. او مزید تاکید دپاره ورته دا فرمایي چې وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ای زما حبیبه ته نه وې دوی سره یعنی دا یوسف علیه السلام روح سره ته موجود نه وې چې کله دغه وروڼو متفق شو په خپل کار کې هغه کار هغه کار دا چې دوی به موږ کوهي ته وغورځو د کوهي نه چې کله بیا بهر څوک روباسي په هغې باندې بیا خرڅ کړو نو دا کومه منصوبه چې هغه وروڼو کومه جوړوله کوم وهم یمکرون هغې چې کوم مکر کو کوم فریب او تدبیر کو نو هغه ټایم کې خو ته دوی سره موجود نه وې نو چې هر کله ته اوس دوی ته دا پوره واقعه د یوسف علیه السلام بیانې چې دغه شان وروڼو کوهي کې وغورځو بیا کافرې کوهي نه راوباسو بیا خرڅ کو بیا مصر کې بادشاهي بیا دوباره دا وروڼو پلار ملاوېدل نو دا ټول تا ته د غیب خبرې دي چې مونږ یې تا ته په وحي په ذریعه باندې کوو او دا ستا د نبوت یو ډېر غټ دلیل دی. بیا روایت کې دا هم راځي چې کله د یهودو د قریش مشرکینو د الله پیغمبر نه دا سوال وکړو چې ته رښتینی پیغمبر یې نو مونږ ته د یوسف علیه السلام د هغه د وروڼو واقعه بیان کا. د الله پیغمبر په دې امید سره هغې ته دا واقعه د وحي په ذریعه چې د هغې اطلاع راله او بیان یې وکړو د الله پیغمبر دا امید چې دا واقعه دوی ووري نو دوی به ایمان وروړي. د الله پیغمبر خو په دې باندې ډېر حریص و
چې دا ټول خلق مسلمانان شي. نو الله فرمای ای زما حبیب په دې ته خفه کېږه ما وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. زیاد د خلقونه اگر چې ته خواهش تا دې ته حریص په دې باندې چې دې ایمان وروړي، خو زیاد د خلقونه ایمان وروړو والا نه دي. گویا دا ازلی بدبخت دي، د دې په ایمان وروړو ته دوی تیاریږي نه. که ته ورته هر قسمه معجزې ښکاره کړې، ته ورته هر قسمه د دوی د منشا مطابق بیان هم وکړې، خو دوی بیا هم ایمان وروړو والا نه دي. نو په دې ته خفه کېږه ما، غمجن کېږه ما. به ته خپل تبلیغ کوه، دعوت کوه، باقي څوک ایمان قبلې نه قبلې دا ستا ذمواري نه ده. او بل دا چې وما تسألهم علیه من اجر، د دې د ایمان نه وروړل. گویا په دې کې چې کوم دي ته دوی نه څه مطالبه هم د پیسو نه کوي چې دوی باندې څه مالي بوج راشي او د هغې د یرې نه ایمان نه قبلې چې ردې موږ نه پیسې به غواړي، په دې به موږ نه څه دي اجرت غواړي. نو دا کار خو هم ته نه کوې، ستا کار خو چې کوم دي بغیر څه لالچ او غرضه دی. وما تسألهم علیه من اجر، ته نه غواړې د دوی نه په دې باندې څه معاوضه څه اجر ته نه غواړې، باوجود د دې چې دی ایمان نه وروړي، بس خپل ځان تاوان کوي. ځکه چې ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مگر دا نصیحت دی تمام جهان د پاره. دی قرآن کې چې کوم دی توحید، رسالت، لومبني پیدا کېدل، دوباره پیدا کېدل، د دې ټول ذکر بیان پکې دی. او د ایمان د اورولو لپاره تمام چې کوم دی خبرې پکې موجود دي. باوجود د دې چې دی ایمان نه وروړي، په دې به اتمام حجت قائم شي او د عذاب مستحق به وګرځي، خپل ځان له به نقصان ورکړي. او چا چې په دې ایمان راوړو، په د هغې دپاره بیا پکې فایده ده او هغې دپاره بیا چې کوم دی اخروي کامیابي ده. نو دا قرآن چې کوم دی د تمام جهان دپاره یو نصیحت دی. رب قد آتیتنی، اے ربا په تحقیق سره راکړه تا ماته من الملک دا ملک بادشاہی، وعلمتنی او خودنه وکړه تا ماته من تعویل الاحادیث د خوبونو تعبیر یا د خبرو د انجام علم. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ته کارساز زما په دنیا او په آخرت کې. توفنی مسلما، یعنی ما وفات کې په داسې حال کې چې زه مسلمان یم، فرمانبردار یم. والحقنی بالصالحین، او ما ملو کې د نیکانو خلقو سره. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا خبرونه دي د غیب چې مونږ یې وحی کوو تا ته. وما كنت لديهم، او ته نه وې دوی سره، یعنې د یوسف علیه السلام وروسته ته موجود نه وې. اس په هغه ټیم کې اجمعوا امرهم، چې دوی متفق شو په خپل کار کې. چې هغه کار سو وهم یمکرون، چې کوم دوی مکر کو د یوسف علیه السلام په کوی کو غورځولو او بیا د هغه د خرڅولو. نو ته دغه ټیم کې خو دوی سره موجود نه وې او ته د دې اوس پوره بیان کې. نو دا ستا د نبوت یو دلیل دی او ستا نبوت باندې یو صداقت باندې یو لویه معجزه ده. وما اکثر الناس، او زیاد د خلقونه، ولو حرصت، اگر که ته غواړې، ستا خواهش هم وي، ستا ته حرص هم لري، بمؤمنین چې دی ایمان وروړي، خو دی زیات تر خلق ایمان وروړو والا نه دي. وما تسألهم علیه من اجر، ته نه غواړې د دوی نه په دې باندې څه اجر. کم دعوت چې ته کوې دوی ته، توحید ته رابلې، ایمان ته رابلې، په دې ته دوی نه څه اجر هم نه غواړې. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مگر ذکر او نصیحت دی د تمام جهان د خلقو دپاره. رب قد آتیتنی، اے ربا په تحقیق سره راکړل تا ماته من الملک د ملک نه. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خودنه وکړه تا ماته د خوبونو د تعبیر یا د خبرو د انجام علم. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ته کارساز زما په دنیا او آخرت دواړو کې. توفنی مسلما، وفات کې مال را په داسې حال کې چې زه مسلمان یم. والحقنی بالصالحین، او ملو کې ما د نیکانو خلقو سره. ذالک من انباء الغیب نوحیه، دا خبرونه دي د غیب چې مونږ یې وحی کوو تا ته. وما كنت لديهم، او ته نه وې دوی سره، د یوسف علیه السلام وروسته ته نه وې. اس په هغه ټیم کې اجمعوا امرهم، چې دوی راجمع شو، متفق شو په خپل کار باندې.
وهم یمکرون او دوی مکر او فریب کو د یوسف علیہ السلام خلاف چې په کوی کې غردو او بیا په کافرې باندې خرڅو. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، ندی زیاد تر خلق اگر که تو خواهش لري حرص لري بمؤمنین داغي د ایمان ورو بارکه خو زیاد تر خلق ایمان ورو ولا ندی. وما تسألهم علیه من اجر، او ته نو غواړي د دوینا په ایمان په دعوت او تبلیغ باندې سو اجر او مزدوری. ان هو الا ذکر للعالمین، ندی دا قرآن مگر نصیحت د تمام جهان والو د پاره.